तैयारी बहुत वधिया चल रही होगी। ठीक है, अज मैं तुहानूं अपना प्रीवियस ईयर दिखाउण जा रही हाँ की है जिहदे इदां दे दो पेपर आए सी कि सीगा एक कॉमन पेपर से जिस 90 क्वेश्चन होंदे ने जिहदे विच ही हुंदा इंग्लिश पंजाबी ते CDP हुंदी है। ठीक है, तो सैकेंड पेपर तुहाडे 60 क्वेश्चन होंदे ने जिहड़ा की हुंदा भी थोड़ा सबजैक्ट पेपर होंदा। ठीक है, तो थर्ड वन इज़ आह कैंडिडेट कॉपी की। ठीक है, जिहदे तुसीं ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ OMR शीट्स है एक तरह की। ठीक है, तो अज आप CDP करांगे पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 की CDP करांगे आप। तो मैं तुहानूं कल्ले क्वेश्चन ही कराऊंगी ताकि तुहाडा ज़्यादा टाइम भी ना लगे तो तुसीं फटाफट प्रीवियस ईयर नूं कवर कर लो। ठीक है, तो आप हुण फस्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। फस्ट क्वेश्चन अपना की है, देखो CDP करा रही है मैं अज। फस्ट क्वेश्चन आया सी एक क्वेश्चन पेपर किहड़ा है, ये हैगा CDP है। ठीक है, PY क्यों है CDP दे 2023 जिहड़ा अप्रैल च कंडक्ट होया सी। ठीक है, ये ओवल है, ये प्रीवियस ईयर है CDP का। पहला क्वेश्चन की सी अपना, अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी एट विच स्टेज द चाइल्ड लर्नस टू डील विद कंसैप्ट एंड आइडियाज दैट एग्जिस्ट ओनली इन मैंटल टर्म्स। किहड़ा सी जिहड़ा ये ऑप्शनस आए सी इहदे विच कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ते सेंसरी मोटर सेंसरी, तो ये चारों ही नहीं सी इहदे विच दी ग्रेस मिली सी सानूं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की सीगा, द टीचर गिव हिंट इन द क्लासरूम टू हैव द स्टूडेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम विच टेक्नीक इज़ बीइंग यूज्ड बाय टीचर। ठीक है, जो टीचर बच्चों को हिंट दिंदा है उस टेक्नीक नूं CDP की लैंग्वेज की कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग इसका आंसर सीगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आंसर की सी स्कैफोल्डिंग। थर्ड क्वेश्चन की सी, द थिंकिंग मैमरी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एंड परसैप्शन आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिवेलपमेंट। किहड़ी डिवेलपमेंट होंदी है? ऑप्शंस की सी अपने, मोटर डिवेलपमेंट, मॉरल डिवेलपमेंट, लैंग्वेज डिवेलपमेंट एंड सोशल डिवेलपमेंट। तो किहड़ी डिवेलपमेंट होंदी है थिंकिंग मैमरी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी? ये होंदी है लैंग्वेज डिवेलपमेंट। ठीक है, ਇਹਦਾ आंसर सी लैंग्वेज डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की सी अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ सम्मेटिव असैसमेंट? फोकस ऑन प्रोडक्ट लर्निंग, फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फोकस ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, फोकस ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू द टीचर। तो आंसर की सी अपना फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग। ठीक है, सम्मेटिव असैसमेंट के अंदर आता है जिस की होंगे भी फोकस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से। ठीक है, the fifth question है, the evaluation in a school that cover all the aspects of learner development is known as, उन्होंने की कहते हैं continuous and comprehensive evaluation कहते हैं। ठीक है, जिहदे विच evaluation in a school that cover सारे aspects नूं cover करके learner दी development ਲਈ सहाय हुंदा की है वो continuous and comprehensive evaluation। तो मैं कल आंसर ही दस दी हाँ ताकि तुसीं ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन की सी, इन विच कंसैप्ट द टर्म प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इज यूज्ड। प्रॉक्सिमोडिस्टल किहदे लई यूज होंदी है टर्म? ये यूज होंदी है डिवेलपमेंट लई। ठीक है, विच वट काइंड ऑफ चेंज ब्राउट बाय डिवेलपमेंट आर वेरी डिफिकल्ट टू मैजर। किहड़ी मतलब कि किहड़ी विकास द्वारा लिआंदे गए किहड़े बदलाव मापने बहुत मुश्किल होंदे ने? किहड़े होंदे ने? क्वालिटीज, मतलब कि बच्चे किसी भी बच्चे के गुण वो मापने बहुत मुश्किल ने। ठीक है, क्वांटिटी तो आप मैजर कर सकते हैं बट गुणा आप मैजर नहीं कर सकते। ये आंसर क्वालिटी। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन की है, द लॉ ऑफ हेरिडिटी की है खानदानी के सिद्धांत किने दिते सी? मैंडल ने दिते सी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम on asking question a teacher is more willing to listen to and accept the answer from male students rather than their counterparts. which type of teacher behavior? टीचर किवें दा बिहेवियर कर रहा है इस दे विच जब वो बॉयज़ तो ज़्यादा इच्छुक है गर्ल्स के मुकाबले, तो किवें दा जेंडर बाइस बिहेवियर है। ठीक है, ये पक्षपात करदा, वो लिंग का पक्षपात करदा। ठीक है, 10th क्वेश्चन की है, अ पर्सन possessing well development verbal skills and sensitivity to sounds of word could have the career as a, की है ये क्वेश्चन, एक मनुख जिसको शब्दों दी आवाज़ों लिए संवेदनशीलता ते विकसित जुबानी हुनर है। ठीक है, तो वो पेशा की हो सकता है? वो हो सकता है वकील। तुहानूं पता ही है वकील अपने किसी अगे तो आन नहीं देंगे है ना, किसी को मतलब आपदी ही हर टाइम मनाते हैं। ठीक है, तो वो की है लॉयर। ओके, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शुड एंगेज इन एन एक्टिव डायलॉग। किस सिद्धांत के मुताबिक अध्यापकों के विद्यार्थियों को क्रियाशील वार्तालाप करना चाहिए है? किस दे मतलब मुताबिक करना चाहिए? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है,
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਮੋਡ। 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਚ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕੰਡਕਟਸ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਟੀਪੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ 3 ਪੋਲਸ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਐਕਸੈਪਟ। ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਪਿਲ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ 3 ਪੋਲਸ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਐਕਸੈਪਟ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਪਪਿਲ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਸਲੋ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਇਨਿਮੇਟਸ ਫਰੋਮ। ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੈਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜ ਬਰਾਊਟ about by factors like fate, drugs, illness, maturation or emotional situations are। क्वेश्चन की है थकावट, दवाइयां, बीमारी, परिपक्वता ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। 16th question ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ a child as a problem solver evaluates the truth which kind of thinking is used by a child। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 17th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ reinforcement is given at varying interval of time or after a varying number of responses। ਕੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੰਤਰਾਲ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ reinforcement, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। 18th ਕੀ ਹੈ an elementary teacher organize games and sports to encourage interactions among students in a group the learning strategy used by teacher। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, 19th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਡੂ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਂਡ ਵਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਨਕੰਪੈਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਸਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਵੈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। 20th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੀਮਿਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮਿਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। एजुकेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट आंसर है दा। ठीक है, 21st क्वेश्चन है राधा हैज एडिक्वेट इंटेलिजेंस एंड अटेंड क्वालिटी स्कूल with no hindrance but still has difficulty in calculation, logical and mathematical operation for which type of learning disability is Radha suffering। मतलब कि राधा कोल काफ़ी बुद्धि है ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਿਸਾਬ ਤਰਕ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੈਲਕੂਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਕੈਲਕੂਲੀ ਆ। ਓਕੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, 23 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇਫ ਦ ਗਿਫਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡਡ ਟੂ ਮੂਵ ਥਰੂ 2 grade level in a single year or to skip a if the gifted student is allowed to move through 2 grades level in a single year। ठीक है, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਕਰੇ
ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਐਂਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਏਜ ਟਿਪਿਕਲੀ ਪਰਮਿਟਸ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਕਰਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸਲਰੇਟਿਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਦਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 24th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਚਾਈਲਡ ਹੀਅਰਸ ਨੋ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡ ਐਟ ਨਾਰਮਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 60 to 80 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 80 dB ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ IDA ਕੀ ਹੈ, IDEA ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੋਂਗ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਂਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਕੀ ਹੈ, ਦ ਫੋਕਸ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। The students who have the ability to use imagination and critical reasoning to generate design and meaningful ideas are called, ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 28 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਹਨ ਰਾਈਟਸ 19 ਐਜ਼ 91 ਐਂਡ B ਐਜ਼ D, ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਸਰ 29 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, 29 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਫੋਕਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਓਕੇ। 30th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CDP ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਹੋਪ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ CDP ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ 2023 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। PYQ ਸੀਗੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ PYQs ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫॉर more videos।